नमस्कार मु बसंत आपण मानक पई नेकी आसीची आज सकाळर केतटी गुरुत्वपूर्ण खबर सेतिपई वीडियो को शेष पर्यंत देखिबा को मोर अनुरोध। चलंतु आज सकाळर खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम खबर सुभद्रा हिताधिकारी पई राज्य सरकार पुणी खुशी खबर आनिछंती। आसंता 9 तारिख दिन एही योजना सहित जड़ित हिताधिकारी माने टंका पाइबे। 2024 अक्टोबर 9 तारिख पूर्वरु राज्य सरकार पूर्व भली परीक्षामूलक भाबे 1 टंका पठेइबे। तापरे प्रथम किस्तीर बाकी 4999 टंका पठाइबे। पर बाकी टंका खाता को आसीबो। एही पर्याय रे 40,000 हिताधिकारी अकाउंट को टंका आसीबो। तेबे जेउ मानकर बैंक अकाउंट को एही पर्याय रे टंका आसीबो नाही सेमाने आगामी दिन रे पाइबे बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर 5T रूपांतरित स्कूल योजना को नै बीजेडी को टार्गेट करछंती मुख्यमंत्री मोहन माझी। शिक्षक नियुक्ति पत्र बंटन समारोह रे मुख्यमंत्री 5T को उल्लेख करी कड़ा समालोचना करिछंती। मुख्यमंत्री कहिछंती कांथरे रंग मारिले शिक्षार मान बढ़िबनी। 5T स्कूल रूपांतरण किभଳି अवस्था अच्छी देखिपारे। रूपांतरण ना रे भंगा कांथरे रंग मारी दिया जाइछि। कांथरे रंग मारिदेले शिक्षार गुणात्मक मान बढ़ी जीवनी। 5T स्कूल रो भित्तिभूमि देखिले बहुत दुख लागे। हरण गुणन भी सेठारे पढ़ुथिबा पिला करि पारु नाहांती। हेले आम सरकार प्रति पंचायत रे गोदावरी आदर्श स्कूल करिवे। प्रति ग्रामरु बछा बछा छात्र छात्री सेठी पढ़ी सेठू रूपांतरित स्कूल जिबे बोली मुख्यमंत्री कहिथिबार खबर मिलिछि। परवर्ती खबर मिलित स्नातक स्तरीय नियुक्ति परीक्षा CGLRE 2024 रो प्रिलिमिनारी परीक्षा तारीख घोषणा करा जायछि। गत मार्च मासरे एही नियुक्तिर विज्ञप्ति प्रकाश पाइथिबा बेले चलित मासरे एहार प्रिलिमिनारी परीक्षा अनुष्ठित हेबो। आसंता 20 तारीख रविवार दिन OMR मोड राज्यर 30 टी जिल्ला रे एही परीक्षा आयोजन करा जिवो। ए नै ओडिशा कर्मचारी चयन आयोग OSSC पक्षरु घोषणा करा जायछि। प्रार्थी माने आसंता 14 तारीख परठारु निज निजर एडमिट कार्ड डाउनलोड करि परिबे बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर ओडिशा पुलिस रे अनेक कनेस्टेबल पदवी पई नियुक्ति सुजोग प्रकाश पाइछि। विभिन्न विभाग रे खाली थिबा 1360 टी कनेस्टेबल पदवी पूरण पई ओडिशा पुलिस चयन पक्षरु विज्ञप्ति जारी होईछि। राज्य पुलिस रो OSP IRB SIR तथा स्पेशल सर्विस रे एही नियुक्ति हेबे। एही पदवी पई ओडिसा रो विभिन्न जिल्ला रे परीक्षा करा जिवो। एथि पई हेबाकु थिबा परीक्षा पई एबे ऑनलाइन आवेदन जारी रहिछि। आवेदन रो शेष तारीख अक्टोबर 13। कनेस्टेबल पदवी पई आवेदन करुथिबा प्रार्थी मानक शारीरिक मानदंड को धार्य करा जायछि। एहार अधिक सूचना ओडिशा पुलिस रो वेबसाइट रे उपलब्ध। एहा छड़ा अनुसूचित जाति जनजाति और पछुआ वर्गर प्रार्थी मानक बयस सीमा रे छाड़ मिलिबो। एही कनेस्टेबल पदवी परीक्षा पई आवेदन शुल्क छाड़ करा जायथिबार खबर मिलिछि। परवर्ती खबर प्रवासी श्रमिकों को राशन कार्ड जोगाइबारे राज्य एवं केंद्र शासित अंचलर सरकारक विफलता को नै चिंता प्रकट करी सुप्रीम कोर्ट कहिसंती हमर आउ धैर्य नाही, तुरंत ए नै पदक्षेप निया जाउ बोली कोर्ट कहिसंती। शनिवार ए संपर्कित मामलार सुनानी करी जस्टिस सुदर्शन धुलिया एवं असनुद्दीन अमानुल्लाहक खंडपीठ एपरि कहिसंती। एथि सहित नवेम्बर 19 तारिख सुधा पदक्षेप नबाकू सरकार मानक अंतिम सुजोग देइछंती कोर्ट बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर जन निर्देशनामा शिक्षा विभाग को छुट्टी घोषणा करिबाकू एक चिट्ठी पठाइछि। एथिरे दशहरा एवं दीपावली रो छुट्टी दिन रे विद्यालय गुडी को बंद रखिबा विषय रे सूचना दिया जाइथिला। एही प्रस्ताव अनुसार 7 अक्टोबर अर्थात आजि ठारू 12 अक्टोबर पर्यंत दशहरा अवसर रे 6 दिन छुट्टी रहिबो। एहा पूर्वरु एवं परे रविवार थिबारु पिला माने 2टी अतिरिक्त दिन छुट्टी पाइबे। मोट ऊपर स्कूल छुट्टी 8 दिन पई दिया जाइछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर केंद्र सरकारक बड़ निष्पत्ति सर्वाधिक 25 किलोमीटर स्पीड रो ई स्कूटर चलाई पारिबे नाबालक। केंद्र सरकार जुवेनाइल ड्राइविंग अर्थात अप्राप्त वयस्क पिला मानक वाहन चालना प्रसंग उपरे ध्यान देई नुआ नियम लागू करबाकू निष्पत्ति नेइछंती। एबे ठारू एपरि वाहनक सर्वाधिक वेग 25 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारण करा जाइछि। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय मोटर वाहन आईन रे बड़ धरणर परिवर्तन करबाकू जाउछंती। प्रस्ताव अनुसार 16 वर्ष पूर्ण करि सारिथिबा किशोर और किशोरी माननकू सार्वजनिक स्थल मानकरे विशुद्ध इलेक्ट्रिक 2 चकिया वाहन चलाइबाकू अनुमति मिलिबो। तेबे एथि पई निर्धारित वेग और इंजिन पावर सीमा पालनर शर्त रहिबो। सेही परि 18 वर्षरु कम वयस्क कौनसी व्यक्ति को अन्य कौनसी वाहन चलाइबाकू अनुमति मिलिबो नाही। एहा छडा मंत्रालय एहा भी प्रस्ताव करिसंती जे 18 वर्षरु कम वयस्क व्यक्ति को ऑटोमेटिक बा गियर वाला वाहनर लर्नर लाइसेंस जारी करा जिवो नाही बोली जणा पड़िछि। परवर्ती खबर महंगा हेबो भारत ब्रांडर अट्टा डाली और चाउल। लोकमानंकु दरदाम बोझ लाघव करिबा पई केंद्र सरकार भारत ब्रांडर विभिन्न खाद्य सामग्री बिक्री करछंती, किंतु एबे एही ब्रांडर सामग्री भी महंगा हेबाकू जाउछि। एहा फଳରେ पर्वपर्वाणी ऋतुरे एबे लोकंक रोषेई घरर बजेट मध्ये बढ़िबाकू जाउछि। सरकारक मंत्री स्तरीय पैनल एहार मूल्य वृद्धि करिबाकू आलोचना करिछि एवं एबे एहाकू खूब शीघ्र वर्धित मूल्य रे बिक्री करा जिवो। भारत ब्रांडर अट्टा
ଚାଉଳ ଡାଲି ସବୁ ଅଧିକ ଦରରେ ବିକ୍ରି ହେବ। ସପ୍ତାହକ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାର୍ବଣ ସମୟରେ ଯାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ପୂଜା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ ଗୁଡ଼ିକ ନଭେମ୍ବର ମାସ ଶେଷ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଳାଚଳ କରିବ। ଏହା ସହିତ ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇର ତାର ପରିସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରମୁଖ ଷ୍ଟେସନ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ 27 ଯୋଡ଼ା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ ଚଳାଚଳ କରିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅତିରିକ୍ତ ଭାବରେ 14 ଯୋଡ଼ା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ପରିସୀମା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ଗତି କରିବା ସହିତ ପାଖାପାଖି 1334 ଟ୍ରିପ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ ପୂଜା ସମୟରେ ଚାଲିବ ବୋଲି ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଝିଅମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାର ନାମ ହେଉଛି କନ୍ୟା ସୁମଙ୍ଗଳ ଯୋଜନା। ଘରେ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 25,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ ସରକାର। କିନ୍ତୁ ଏହା ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସରକାର ଏହି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସରଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର ଝିଅମାନେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଦେଶ ତଥା ବିଦେଶରେ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଚିତ। ସିଏମ୍ ସୁମଙ୍ଗଳ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହୁଏ ତେବେ ସରକାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାରେ ସରକାର 25,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ 9,200 କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିୟମିତ କରିବା ପାଇଁ ଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଆଧାରରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖାଯାଇଛି। ପତ୍ର ଅନୁସାରେ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଗ୍ରେଡ୍ ଲେବଲ 5 ପ୍ରାଥମିକ କ୍ୟାଡରଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ କରାଯିବ। ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ 6 ବର୍ଷ ଚାକିରି କରୁଥିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ସରକାର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିବା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ କରାଯିବ। ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ ପତ୍ର ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂଯୋଗକ ସେମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ତାଲିମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବଂ ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରି ଦାଖଲ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମାଓ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନ ମିଶନ 26କୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଓଡ଼ିଶା ସୀମାନ୍ତ ଛତିଶଗଡ଼ ଦାନ୍ତେୱାଡାରେ 36 ଜଣ ମାଓବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ସଫଳତା ପରେ ମାଓ ଦମନକୁ ନେଇ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଡାକିଛନ୍ତି। ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏହି ମିଟିଂ ବସିବ। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ 8ଟି ନକ୍ସଲ ପ୍ରଭାବିତ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସାମିଲ ହେବେ। ବୈଠକରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ନକ୍ସଲ ଦମନ ଅଭିଯାନ ଓ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଦେଓସାଏ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ୍ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ, ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ସୋରେନ, ତେଲେଙ୍ଗାନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡି, ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକନାଥ ସିନ୍ଧେ ଓ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଯାଦବ ଏହି ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଶର ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ବିକାଶ ଏବଂ କୌଶଳକୁ ପରିମାର୍ଜିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପିଏମ୍ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ସ୍କିମ୍ ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଦେଶରେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ହଟାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପିଏମ୍ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ସ୍କିମ୍ର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟିକ କୌଶଳ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର 12 ତାରିଖରୁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅକ୍ଟୋବର 25ରେ ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଚଳାଚଳକୁ ବିରୋଧ କରି ତେଜିଲା ବିବାଦ। ଘରୋଇ ବସ୍ ବନ୍ଦ କରିବେ ପଶ୍ଚିମା ଓ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳର ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। 13ଟି ଜିଲ୍ଲାର 24ଟି ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ଧର୍ମଘଟ କରିବ। ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସରକାର ଅମଳରେ ପ୍ରଥମେ ଟାୟାର 1 ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଚାଲିଥିଲା, ପୁଣି ଟାୟାର 2 ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ନେଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। କଳାହାଣ୍ଡି ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ସଭାପତି ପ୍ରବୋଧ ରଥ କହିଛନ୍ତି 14ଟି ଜିଲ୍ଲା ଓ 25ଟି ୟୁନିୟନ ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହୀରାକୁଦ ଜଳ ଭଣ୍ଡାରର ହେବ ପୁନରୁଦ୍ଧାର। ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 855 କୋଟି। ଏ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। 1957 ମସିହାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା 15 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୋତି ହୋଇଯାଉଥିବାରୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯିବ। 4 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୃଥିବୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ନାସା ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏକ ବିରାଟ ସୌର ଝଡ଼ ପୃଥିବୀ ଆଡ଼କୁ ତୀବ୍ର ବେଗରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ଆମେରିକାର ମହାକାଶ ଏଜେନ୍ସି ନାସା ପୃଥିବୀ ସହିତ ଏହି ସୌର ଝଡ଼ ଧକ୍କା ସମ୍ପର୍କରେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ଏହି ଧକ୍କା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଯୋଗାଯୋଗ ଉପକରଣ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ଆସୁଥିବା ସୌର ଝଡ଼ ଟେଲି ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ଉପଗ୍ରହ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବାଧା ଦେଇପାରେ। ଭାରତୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହାର ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂଗଠନ ଇସ୍ରୋର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ଭାରତୀୟ ଉପଗ୍ରହ ଅପରେଟରମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମେ ମାସରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସୌର ଝଡ଼ ପୃଥିବୀ ସହ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଅରୋରା
ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକରେ ଭସାଣି କେଁ ପ୍ରଥମେ ଡିଜେ ପରେ ଏବେ ପାରମ୍ପରିକ ବାଜା ଉପରେ କଟକଣାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା କମିଟି। ପାରମ୍ପରିକ ବାଜା ଓ ସାଉଣ୍ଡକୁ ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳିବ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ। ଯେଉଁ ପୂଜା କମିଟି ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି କଟକ ଡିସିପି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିଛନ୍ତି କଟକ ପୂଜା କମିଟି ଓ ଶାନ୍ତି କମିଟି। ଡିଜେ ପରେ ପାରମ୍ପରିକ ବାଜା ଉପରେ କଟକଣା 65 ଡେସିବେଲରୁ ଅଧିକ ଶବ୍ଦ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଯାଇଛି। ନିୟମ ନ ମାନିଲେ ଜବତ ହେବ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର। କଟକଣାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ଝାଡ଼ିଲେ ପୂଜା କମିଟି। କଟକ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳିବ ବୋଲି କହିଛି କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ତେଜିଛି ବିବାଦ। ପାରମ୍ପରିକ ବାଜାର ଶବ୍ଦ 65 ଡେସିବେଲରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଜବତ ହେବ। ଏପରିକି ରାତି 12ଟା ପରେ ଦୁଲଦୁଲି ଓ ତାଳମୂଳି ବାଜା ବାଜି ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଟକ ଡିସିପି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିୟମ ଖିଲାପକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସହ ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ ହେବ। ପୂଜା କମିଟି ମାନେ ଯଦିଓ ଡିଜେ ବ୍ୟାନ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ପାରମ୍ପରିକ ବାଜା ଉପରେ କଟକଣାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଥିଲା ଆଜି ସକାଳର କେତୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।